ଗୋଟିଏ ନବଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ? ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। କଲେ ପୁଣ୍ୟ ତୋୟା ଗଙ୍ଗା ଚଟିନୀ ତଟରେ ନବଦ୍ୱୀପ ବିଦ୍ୟ ମାନ নবদ্বীপ দেব মালোয়ারে ভরা নবদ্বীপ দেব মালো অন্ত সীমান্ত গো দ্রুম মধ কোল ঋতু জহ্নু মোদ দ্রুম তোমারে ভরা লোকমানি ধরা রুদ্রদীপ সঙ্গে পঞ্চ পঞ্চ দীপ স্থিত পশ্চিম ভাগে পথে নভা গরে আরে ভোলা কেত পথি নভা গরে ভাগে স্থিত অন্তর্দীপ মধ্যে প্রখ্যাত মায়াপুরী রে প্রখ্যাত মায়াপুর রে আরে ভোলা প্রখ্যাত মায়াপুর রে নবদ্বীপর সমাহার হি নবদ্বীপ। নটি দ্বীপ কিয়ে? কিয়ে? অন্ত, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্য, কোল, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম, রুদ্রদ্বীপ। এ যে নটি দ্বীপ ভিতরু প্রান্ত যে পাঁচ দ্বীপ কোল, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম, রুদ্রদ্বীপ এ পাঁচটা হଉଛି পশ্চিম ভাগরে। পূর্ব ভাগরে হଉଛି অন্ত, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্য। ଏ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଦ୍ୱୀପ ରହିଲା ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଦ୍ୱୀପ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱୀପ। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱୀପ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱୀପର ମାୟାପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଔରସରେ ମାତାଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡଳ କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁତ ଗୋରା ଚାନ୍ଦ। এইଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଅବତାରଣା କରୁଛି। କଲା ସରବରୀ ଦୀପକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାତେ ରବି ଦୀପକ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦୀପକ ଧର୍ମ କଲେ ସୁପୁତ୍ର କୁଳ ଦୀପକ। ସରବରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାତ୍ରି। ଦୀପ ଯେମିତି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ରାତ୍ରିରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭାତେ ରବି ଦୀପକ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଦୀପ ଯେମିତି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ଆଜି ଏ ଭୂଲୋକକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦୀପକ ଧର୍ମ ତେଣୁ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଏ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ହୁ ଅନ୍ତିଆତ ଜାତ। ପ୍ରାଣୀ ହୁ ଅନ୍ତିଆତ ଜାତ ପ୍ରାଣୀ ହୁ ଅନ୍ତିଆତ ଜାତ। ଖାଲି ପୃଥିବୀ ନୁହଁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଏ ତିନି ପୁରକୁ ଆଲୋକିତ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
मार्ग जो धर्म जो धर्म धारणा द्वारा आमे मान बंची थाए तेणु त्रैलोक्य दीपक धर्म सुपुत्र कुल दीपक सु बोले उत्तम गोटे उत्तम पुत्र वंश रे जदि सृष्टि हुए से कुल को उज्जवल करे दीपर आलोक परी से कुल को दिन उज्जवल करे सेहीपरि कुलକୁ उज्जवल କରିବା सहित प्रभु गोराचंद कौन कौन करिसंती बेस बेस आमे मान बुझिबाकू पड़िबो पड़िबो कले काजी न बाब दर्प दलन कारी ए दलन कारी भला दलन कारी जागाई माधाई देलो धरी हे प्रभु निमाए प्रभु निमाए प्रभु निमाई है प्रभु निमाई नाम गाइले सर्वे उन्मत्त होई हे प्रभु निमाए प्रभु निमाए प्रभु निमाए प्रभु निमाए तत्कालीन समयर बंगलार नवाब होची काजी हरि नाम को संपूर्ण रूप रे विरोध करुथिला बंगलार नवाब काजी प्रभु जतबेले हृदंगम कले नाम को आज विरोध करुची विशृंखला सृष्टि करुची प्रभुंकर महिमा अलौकिक अच्छा वर्णनातीत अर्धरात्रि समय रे गोटा सिंह रूप रे बक्ष विदारण कला परी स्वप्न रे देखुछंती काजी नवाब खाली सेतिकी नुह एते ओजनिया हैछंती प्रभु आज शब्दटीए सृष्टि करिबार क्षमता काजी नवाब पाखर रहिलानी तेणु आज्ञा एते भयभीत हेला प्रभुंकर प्रभाव रे प्रभातरु प्रचार कला बंगलार नाम कीर्तन हेबो सामिली हेई गले जागाई माधाई भलिया पापी सामिली हेले सुना खा रूपा खा बेस बेस पवित्र हृदय रे नाम गाइबा परे आज जो सुना खा हेले आज सनातन गोस्वामी जो रूपा खा हेले रूप गोस्वामी जागाई माधाई पापी की परिवर्तन कलो से माने जीवन रे आज हबिषान्न आहार करी समय अतिबाहित कले मुस्लिम मान को मध्य परिवर्तन करे अबाधरे हरि दरबार रे हरि कीर्तन करबा पाई अच्छा तमे प्रेरणा जोगेई देलो प्रभु सेतिकी नुह प्रभु पुणी करिथिले कोन करथिले ए परिभाव रे बंगला नदिया दांड रे कीर्तन होउथिला अच्छा आज माधवा चार्य पत्नी से सत्यवती से सत्यवती भला से सत्यवती नामे प्रमता पुत्रे काटी झटती भरी भांडरे भरी भांडरे भला भरी भांडरे भरी भांडरे
ধন কলে বঞ্চা ইলো কৃপারে ভরি ভাঙ্গরে ভরি ভাঙ্গরে ভোলা ভরি ভাঙ্গরে ভরি ভাঙ্গরে এଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ସେ କଥା କୃତେ ଯଧ୍ୟାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ ହଁ ତ୍ରେତାୟଂ ଯଜୋତ୍ର ମୁଖେ ମୁଖେ ତାପରେ ପରିଚର୍ଯାୟଂ କଳୌତ ଧରି କୀର୍ତ୍ତନ ସମାଜ ପାଇଁ କି ଗୋଟା ବାର୍ତ୍ତା ଗୋରା ଚାନ୍ଦଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ସମାଜକୁ ଆସିଲା ଆସିଲା ବାର୍ତ୍ତାଟି କଣ ଆସିଲା କଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ ପାଉଥିଲେ ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମହୋଦୟ ହଁ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ହେଲା କଣ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ଵାରା ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଥିଲା ମିଳୁଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ଵାରା ହେଲା କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳି ମିଳୁଥିଲା ତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ହଁ ମୃକୁଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ନା ଯାହାଙ୍କର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଏପରି ଭାବରେ ଏ ଆଜି ନାମ ସିଏ ହଁ ଆଜି ଅନ୍ତକରଣ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଯୋଉ ନାମର ମହତ୍ଵ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଜଗାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପ୍ରତିବର୍ଧନ ପାରୁକମିବ ବନ୍ଧନା ବ୍ରତର୍ମୁଖେର ଜମାମୃତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଭାବରେ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଯୋଗାରୂଢ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ଜୀବନକୁ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଅମରତ୍ୱ ସିଦ୍ଧି ଦେଇପାରିବେ ଦେବଦେବ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ତେଣୁ ସେଇ ମରମରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଇଏ ହଉଛି ଆଜି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହୋଦୟ କଣ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ହଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ବେଶ ବେଶ 7 ବର୍ଷର ପରମାୟୁ ଯାହାଙ୍କର 7 କଳ୍ପ ଆୟୁଷ ହେଇଗଲା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହୋଦୟ ତେଣୁ ସେଇଠି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବା ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଯେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ଭଳି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ 3 ଭାଇ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଧରା ବକ୍ଷରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୂଜାର ପଦ୍ଧତି ଏତେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଯାହା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ପୂଜା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ପୂଜା ହବା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟା ସମାଜର ସଂସ୍କାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେଉଁ ପୂଜା କଲେ ମାନବ ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ ଆଜି ସେଇପରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଗୋପପୁରରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇପାରିଲେ କଳଉ ଉଧରି କୀର୍ତ୍ତନ କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ ଗୋଟା ଅତି ସରଳ ମାର୍ଗ ହଉଛି ହରି ଦରବାରରେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ହରି ଦରବାରରେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ବଙ୍ଗଳାର ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ସତ୍ୟବତୀ ନାମ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ କରିବାର କର୍ମ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ ସତ୍ୟବତୀ ପାଣି କଖାରୁଟିଏ ସେଦିନ କାଟି ରନ୍ଧନ କରିବାର ଆଶା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଥିଲା
ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ନାମରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ହଜେଇ ଦେଇଲେ। ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ କେବଳ ନାମ ରଟନା କରୁଥିଲେ ସତ୍ୟବତୀ। ବେଶ ବେଶ। ଇତି ଅବସରରେ କୋଳରେ ଧରିଥିବା 10 ମାସର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ପଲିଙ୍କିରେ କାଟି ଦେଇ 10 ମାସର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର କୋମଳ ମାଂସ ହାଡ଼ ହଁ ଟିକି କରି ରନ୍ଧନ ଭାଣ୍ଡରେ ସିଝଉଥିଲେ। ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡର କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଗଲା। ସରିଗଲା। ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଫେରିଲେ। ଇଏ ପଟେ ସିଝେଇ ଦବା ପରେ କାନକୁ ଡେରି ଦୁଆର ବନ୍ଧକୁ ଆଉଜି କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଦେଲେ ହାତ ଗୋଡ ରକ୍ତାକ୍ତ। ରକ୍ତାକ୍ତ। ପଚାରିଲେ ସତ୍ୟବତୀ ହାତରେ ଗୋଡରେ ରକ୍ତ କାହିଁକି ଲାଗିଛି? କାହିଁକି ଲାଗିଛି? ବାହ୍ୟ ଚେତନା ନଥିଲା, ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ ସତ୍ୟବତୀ। ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଫେରି ଆସିଲା। ସତ୍ୟବତୀ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ ରକ୍ତାକ୍ତ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହାତରେ ଗୋଡରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି। ରକ୍ତ ଲାଗିଛି। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ରୋଷେଇ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ କି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ବେଶ। ଦେଖିଲେ ରୋଷେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ପାଣି କଖାରୁଟି ହଁ ସିଏ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ହେଇଛି। ସଜ୍ୟାରେ ପୁଅ ନାହିଁ, ମନ ପଡିଗଲା ମୁଁ ତ କୂଳରେ ଧରି ସ୍ତନ୍ୟରୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦଉଥିଲି, ତେଣୁ ଜାଣି ନ ପାରି ମୁଁ ସେଇ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ କାଟି ଦେଇ ଖାଲି କାଟି ଦେଇନି, କାଟି ଦେଇ ରନ୍ଧନ ଭାଣ୍ଡରେ ଭରି ସିଝେଇ ସାରିଲିଣି। କଲେ ସ୍ୱାମୀ କଲେ ସରିଲା ସରିଲା ଆମ୍ଭ ସୁଖର ସଂସାର ସରିଲା ସରିଲା ସୁଖର ସଂସାର ସରିଲା ସରିଲା ଉଡ଼ିଲା ଉଡ଼ିଲା ସ୍ୱାମୀ ବୋଇତ ଆମ୍ଭର ସରିଲା ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ବୋଇତ ଆମର ବୁଡ଼ିଲା ବୁଡ଼ିଲା ସ୍ୱାମୀ ସରିଗଲା ଆମ ସୁଖର ସଂସାର। କୁଳ ମଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଗୋଟା ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଚାଣ୍ଡାଳି ଆଜି ଜାଣି ଶୁଣି ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦେଲି। 10 ମାସର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ କାଟି ଦେଇ ସିଝେଇ ସାରିଲିଣି। ଏ ସମୟର ଆମ ପରି ହରି ନାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ସେ ଠିକ ବିଚାର ନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଜି ମୋର ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହାତରେ କଟୁରୀ ହଉ, ଟାଙ୍ଗିଆ ହଉ, ଫାର୍ସା ହଉ, ଶାବଳ ଆସୁ, କାଠ ଫାଳିଆ ଆସୁ, ହାଣିକି ହଉ, ବାଡେଇକି ହଉ ଆଜି ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା। ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରରେ ବାହାରିଥାନ୍ତା ଅମକ ଦ୍ୱାରା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଏ ତାର ବିଚାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୁଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ମାଗିବା ଦରକାର? ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମସ୍ତେ ଗାଉଥାଏ ସତ, ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛି,
କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ଯାହା ମାଗିବା କଥା ହଁ ତାହା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗାଇଛେ, ଗାଇଛେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିଲେ ହେଲା, ନା ସେ ମନେ ପଡୁନି। ଭାବଧାରା ଆସିଲେ ହେଲା, ହଁ ସେ ହଁ ଭାବଧାରାରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ହେଲା। ଦେଖି ହଁ ପଦୁଟିଏ ମନେ ପକେଇ ହଉ ଦଉଛି। ଦେଖିବା ହଁ। ପଦେ ଆସୁ କହିଲେ ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ ଅଧମ କ୍ଷମ ମୁହି ଅବୋଧବା ଲୋକ ଜ୍ଞାନଦାତା ଭଗବାନ ଭଗ ବାଲ ଦିଅ ମତେ শুভ বুদ্ধি দিও হে আনন্দময় কোটি ভুবন পালক কোটি ভুবন পালক কোটি কোটি ব্রহ্মাଣ୍ଡର ହଁ 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 ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଅଧିକାରୀ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? କେମିତି ଜାଣିବା ଆମ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହେ ଆମେ ମାନେ ଏତିକି ହୃଦଙ୍ଗମ କରିବା, ହଁ 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 ଆମେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଛେ ହେଲା ଏ ପୃଥିବୀର ହଁ ଆୟତନ ଠାରୁ ବେଶ 2.5 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ହୁଁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି। ହଁ। ଏ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହେଲା ହେଲା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମହୋଦୟ, ହଁ ଯଦି ଆମ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ହଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ହଁ ଆୟତନରେ ଅଧିକ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଦୂରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ହଁ 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 ଆଜି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ଦେଖୁଛେ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହଁ ହଁ ଗ୍ରହ। ହେଲା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ହଁ କିଏ କେତେ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ହେଇଥିବ, ସେ ହିସାବ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳନା କରିପାରିନି। ହେଇପାରିନି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ହଁ କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରହର ହଁ ଯେ ହଉଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ହଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦର ମୂଳ। ମୂଳ ହେଲା ହେଲା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା, ହଁ ତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବି। ହେଲା ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ସେ ଆସିଲେ। ହେଲା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମହୋଦୟ, ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ବେଶ ଅଧିକ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ, ହଁ ହଁ ଏହିପରି ଅଗଣିତ କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଯେ କି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ବେଶ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦର ମୂଳ। ହଁ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ। ମୁଁ ଭୁବନ ହଉଛି ଗୋଟା ଅଧମ, ଅଧମ ସେ ମହିମା ମୁଁ ବା କେମିତି ବୁଝିପାରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି? କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ ପୁଣି ହଉଛି ଅକ୍ଷମ, ଅକ୍ଷମ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତା କଣ ମୋର କ୍ଷମତା ଅଛି? ମୋର ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତିକି ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେତିକି କରିପାରିବି, ସେତିକି କରିପାରେ ଅଧିକ କରିବାର କ୍ଷମତା ମୋର ମୋ ଅଛି ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ହିଁ ଅବୋଧ ବାଳକ। ହଁ ମୋର ସେପରି କିପରି ଆଜି ବୋଧଗମ୍ୟ ବା ବୁଝାବଣା ଆସିବ କେମିତି? କେମିତି କେମିତି ଆସିପାରିବନି ପ୍ରଭୁ। ଆସିବେନି ଆସିବା ପାଇଁ କି ହଁ ତୋର କୃପା ଦରକାର। କୃପା ଦରକାର କୃପା ଏପରି ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ତୋତେ ମାଗୁଛି ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ହଁ କଣ ମୁଁ ମାଗୁଛି କଣ ଆଜି ତାହା କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ନୁହଁ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ତମେ ହିଁ କେବଳ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ମତେ ଦେଇପାରିବ। ଦେଇପାରିବ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ପୁଣି କଣ? ସେ ଜ୍ଞାନଟା କଣ? ଦିଅ ମତେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି, ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନଟା କଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ନା ସେ ଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି। ହଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇପାରିବ, ହଁ 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 ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବି, ଭଲ କାମ କରିପାରିବି। ଭଲ କାମ କରିପାରିବି। ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟା ପଦ ମନେ ପଡିଯାଏ। ସେ ପଦଟା କଣ? ହଁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ନା ତୁମେ ଭଲ ବାଟ ପରା ଦେଖାଅ, ତୁମେ শুভ বুদ্ধি পরা
শিখাও তুমি শুভবুদ্ধি পরা শিখাও তুমি শুভবুদ্ধি পরা শিখাও শব্দ সংযোজনা ভিতরে প্রার্থনা ভিতরে সূচনা দিয়া হয়েছি দিয়া ହେଇଛି ତମେ ହିଁ କେବଳ ମତେ ଭଲ ବାଟ ଦେଖେଇ ଭଲ ବାଟ ଦେଖେଇବ ତମେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଦବ ଦେଖେଇ ପାରିବ ଦେଖେଇ ପାରିବ ଦେଇପାରିବ ଦେଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ହଁ ଜ୍ଞାନଦାତା ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଦିଅ ମତେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ 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 ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ମତେ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନ କରି ଠିକ ବାଟରେ ଚାଲି ପାରିବି ସେ ଧାରଣା ଆସିଲା କାହାର ସେଇପରି ଧାରଣା ଆସିଲା ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ମୋ ପତ୍ନୀ ସତ୍ୟବତୀର ଭୁଲ ନୁହଁ ସେ ନାମରେ ତ ତାର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ନାମ ଗାଉଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଏ କଥାଟା ଜଣେଇବା ଗୋରାଚାନ୍ଦଙ୍କର କାନରେ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ହେଲା ଗୋରାଚାନ୍ଦ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବିଚାରପତି ସିଏ ବିଚାର କଲେ ଏମିତି ନାମ ଗାଇବା ଦ୍ଵାରା ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି କି କିଏ ରହିବ ଯେ ନାମ ବଞ୍ଚିବ ତେଣୁ ନାମ ଭିତରେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଆଜି ସେ ପୁଅଟା ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ସୂଚନା ଦେଲେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୋଉ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା ସେ ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଥୋଇ ଦିଅ ସେଇ ରନ୍ଧନ ଭାଣ୍ଡଟି ଥୁଆ ଗଲା ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ନାମ ଗାଅ ଓଡିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାସ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସେଇ ଭାବରେ ନାମ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ କହିଲେ ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରିବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାର ତଳେ ଏ ଘୋର ସଂସାର ତଳେ ଏ ଘୋର ସଂସାର ତଳେ ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାର ତରିବୁ ଯଦି ତୁ ଏକାଗ୍ରତା ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବୁ କୋଉଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ ଏ ଭବ ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ ଭବ ସଂସାର ଏଠି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରୁ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋରାଚାନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ନେଇ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧରା ବକ୍ଷରେ ମୋର ଅବତରଣା ତେଣୁ ଏ ଧରା ବକ୍ଷକୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେଇ ମରମରେ ନାମ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ନାମ ଅବାଧରେ ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ହେଲା କହିଲେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী রাধে গোবিন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ
শ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভু ধরি করতাল ধরি কর কাল প্রগা ধরি কর তাল গায়ে গদা ধরবায়ে শ্রীনিবাস খোল শ্রীনিবাস খোল ভোলা শ্রীনিবাস খোল আরে উছুইলা সারা সংসার রে ছড়েলা সারা সংসার উছুইলা সারা সংসার রে ছড়েলা সারা সংসার কোটি কর তুলি কীর্তন কইল উঠুলিলা সারা সংসার রে ছড়েলা নদিয়া দাଣ୍ଡରେ ଅବାଧରେ ଯେତେବେଳେ କି ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଏପରି ଭାବରେ ହୁଏ ସିଝି ଯାଇଥିବା 10 ମାସର ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ତାର ହାଡ ମାଂସ ଯୋଡି ହେଇ ରନ୍ଧନ ଭାଣ୍ଟରେ କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦ କଲା ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତର ସେ ହରି ଦରବାରର ହରି କୀର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ପାଖରେ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ହୃଦଙ୍ଗମ ଏଇଠି କରିବା କଣ ବୁଝାବଳା ଭିତରକୁ ଆସିବା ଯୋଉଠି ଗୋଟା ରନ୍ଧନ ଭାଣ୍ଡରେ 10 ମାସର ପୁଅର ହାଡ ମାଂସ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ସିଏ ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇଲା